ختم نبوت۔ ہم نے تو سوچا تھا اتنی سری اور بے باکانہ انداز میں کی گئی گستاخی کے اوپر پاکستان کا میڈیا بھی سیخ پا ہوگا، پاکستان کی عدلیہ جس کو بہت زیادہ سموٹو لینے کا شوق چڑھا ہوا ہے وہ بھی بیدار ہوگی، پاکستان کے پارلیمنٹیرین جو پارلیمنٹ کی عزت کے لیے یکجا ہونے کے دعوے دار ہیں وہ بھی میدان میں ہوں گے۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ اقوام متحدہ میں اسلام کا نام لینے کا کریڈٹ لینے والے وہ بھی میدان میں ہوں گے، اور لبیک والوں کو اس دفعہ کم از کم روزے کی حالت میں نہیں نکلنا پڑے گا۔ اتنی کھلم کھلا ایک واضح گستاخی کے بعد ہمیں لوگوں کو یاد دہانی نہیں کرانی پڑے گی، بتانا نہیں پڑے گا، لیکن قلندر لاہوری نے ایسے پہلے نہیں فرمایا تھا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں گستاخان رسول تمہارے مذاکرات ٹاک ٹیبل ٹاک کے ذریعے ان کی زبان کو لگام نہیں ڈالی جا سکتی، ان کا ایک ہی علاج ہے من سب نبی 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 من سب نبی۔ اور میں اس معاملے میں بھی بالکل واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لفظ فیصل آباد لکھا جائے ساتھ تو فیصل آباد کے سی سی پی او کو تو کم از کم غیرت آ جائے، وہ تو اٹھ کے جتنا کر سکتا تھا اپنا کام کرے۔ لاہور کے سی سی پی او صاحب ابھی تک آپ کدھر ہیں؟ کم از کم اتنی سٹیٹمنٹ تو آپ کی آنی چاہیے تھی جتنی فیصل آباد کے سی سی پی او نے دی ہے، کم از کم اتنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ تو آپ کو کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے حدود کے اندر وہ گستاخہ موجود ہے، اگر وہ واقعتاً گرفتار ہے تو پھر آپ کا بیانیہ ابھی تک کیوں نہیں آیا، آپ کا قانون حرکت میں کیوں نہیں آیا، آپ نے اپنی طاقت اس وقت تک استعمال کیوں نہیں کی؟ یہ یاد رکھیے یہ کرسی سدا رہنے والی نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی یہاں بڑے بڑے آئے، آپ کے بعد بھی یہاں بڑے بڑے آئیں گے۔ ہم آپ کو مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت سے یاد کیا جائے تو رسول اللہ کی عزت کے لیے بات کریں۔ اور خیر یہ تو ہوئے چھوٹے سے افیسر، ہم ان کے بڑوں سے اور ان کے بڑوں سے اور ان کے مامے چاچے کہلانے والوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ بس کیجئے، بڑی ہو گئی، اب تو آپ گلی گلی کوچے کوچے صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں، آپ اپنی عزت کے لیے اپنے آپ کے لیے بہت کچھ کر چکے، ایک بار رسول اللہ کی عزت کے لیے کچھ کر کے دیکھیے، اگر آپ کی عزتیں بحال کیا اس سے زیادہ نہ بڑھ گئی تو ہمارا نام بدل دیجیے۔ عزت ہے ہی رسول اللہ کا صدقے کہ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور عزت ایمان والوں کے لیے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ ایک شارٹ نوٹس کے اوپر ہزاروں غلامان رسول کو یہاں جمع کر کے ایک پیغام دینا چاہتی ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ لاہور کی جتنی قیادت ہے سید نذیر شاہ صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو میں مبارکباد پہ پیش کرتا ہوں، اور ان کے ذریعے سے پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دن کے شارٹ نوٹس پہ رسول اللہ کے یہ غلام یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضور کی عزت کے لیے ہمیں 1 منٹ پہلے کی بھی کال دی جائے گی، یہ تو صرف لاہور ہے، ہم اسلام آباد آنے کے لیے بھی تیار ہیں اور کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں، اسی کاز کے اوپر جس کے اوپر بابا جی ہمیں کھڑا کر کے گئے ہیں کہ من سب نبیاں 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 من سب نبیاں۔ اور میں ان تمام لوگوں کو بارے دیگر مشورہ دے رہا ہوں کہ تھوڑی بات کو ہی بہت زیادہ ہی سمجھا جائے اور
अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह हर बात के ऊपर सब्र कर सकती है, रसूलुल्लाह की नामूस और इज़्ज़त और ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई सब्र नहीं हो सकता। हुजूर की इज़्ज़त के मामले में कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती। एक बाल बराबर भी कोई चीज़ रसूलुल्लाह की इज़्ज़त और नामूस के खिलाफ अगर होगी तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह मैदान अमल में होगी। जब तक एक भी कारकुन हमारा जिंदा है, रसूलुल्लाह की नामूस के लिए अपनी गर्दन देने के लिए मैदान अमल में है इंशाअल्लाह और रहेगा। और हर गुस्ताख को हम ये कहना चाहते हैं कि तुम जितना मर्जी अपने आप को सेफ और सिक्योर समझो, तुम गलतफहमी का शिकार हो। तुम्हारी गर्दन के ऊपर कोई न कोई आशिक रसूल के शाहीन बन के झपटने के लिए तैयार है। अगर अपने आप को चाहते हो अपनी बचत, एक ही तरीका है, रसूलुल्लाह के दरवाजे की तरफ वापस लौट के आ जाओ। तौबा करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे गुलामी करते हुए मैदान में आ जाओ, इससे पहले कि हुजूर के शाहीन तुम पे झपट पड़े। वरना याद रखना, तुमसे पहले बड़े बड़े पावर वाले आए, बड़े बड़े ताकतों वाले आए। अपने आप को जो अबुल हकम कहलाते थे, आज तक दुनिया अबू जहल कहती है उन्हें। अपने आप को जो बहुत बड़े पावरफुल कहते थे, आज तक उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। हाँ, रही बात मेरे आका मौला की, उनकी शान तो बराबर बराए, उनके बिलाल का जिक्र भी खत्म नहीं हो सकता। उनके बिलाल को भी दुनिया सलामियां दे रही है। रही बात तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की, ये उस मर्द कलंदर की जनाब आला नजरिए के ऊपर खड़ी है, जिसने व्हील चेयर के ऊपर बैठ के 7 महीने कैद काटी, गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसम की कैद काट के और कैद तन्हाई काट के अजियत और जनाब आला मुसीबतें देखने के बाद फिर भी कहा, जब शाम का वक्त होता था तो फरमाते थे, या रसूलुल्लाह आप देख रहे हैं, हम इस हाल में भी आपकी इज्जत के लिए खड़े हैं, हम इस हाल में भी आपकी इज्जत के लिए आवाज उठा रहे हैं, इस हाल में भी आपकी नामूस के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो जब हमारे किबला उस्ताद गिरामी व्हील चेयर पे बैठ के कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर सकते हैं, शैलेंग और चलती गोलियों के अंदर हुजूर की इज्जत की बात कर सकते हैं, तो तहरीक लब्बैक का कोई भी कारकुन हो, वो किसी हद तक भी हुजूर की इज्जत के लिए जा सकता है इंशाअल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। आप सबसे यही गुजारिश है, तहरीक के साथ शाना बशाना खड़े होइए। पाकिस्तान में इन तमाम गुस्ताखियों का क्या, आलम इस्लाम में उठने वाली हर गुस्ताख आवाज़ का एक ही हल है कि पाकिस्तान में हुदूद का निज़ाम नाफिज किया जाए। और रही बात रसूलुल्लाह के दीन की, तो इसने तख्त पे आना है, हर एक को चाहिए वो अपना किरदार अदा करे, क्योंकि बस रसूलुल्लाह का दीने हसन। ये हमारे अमीर मोहतरम साहब हुसैन रज़वी साहब ने पहले बता दिया है। मैं बारे दिगर समझाना चाहता हूँ, कोई बंदा 295 सीट की तरफ पहली आंख से ना देखे, नहीं तो आंखें निकाल देंगे। कोई पूरी जुबान मत बोले, नहीं तो जुबान खींच लेंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह के दीन में तो रहना ही रहना है कि बस रसूल दीने हसन। सब फना हो जाएंगे, काफी वलेके हशर तक नात हजरत का ज़ुबान पर सुखन रह जाएगा। बस रसूल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी कायदीन के वीडियो बयानात और मज़ीद नई अपडेट हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिज़वी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके।